ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ and few definitions for physics, thereafter the contributions in physics, then the natural forces in nature, then we are going to have a brief concepts about the laws of conservation. This chapter carries 2 marks. Then the second chapter is unit sign measurements. As the physics is such a branch of science which gives a major importance for measurements, what we are going to see in this chapter, mainly we are going to study the systems of measurement, and we give importance to the SI system. In SI system, what are the units for different physical quantities we are going to study. Thereafter we are going to have a very important concept, that is a representation of physical quantities, that is termed in terms of dimensional formula. The dimension analysis will be there in this chapter. This chapter carries 3 marks. Then we are going to open with the classical physics with the first topic, that is mechanics. In the mechanics, the first chapter we are going to study the motion in straight line. The motion in straight line, the chapter contains the topics what you have studied in 9th standard. The same distance traveled, displacement, speed, velocity and acceleration. Thereafter uniform motion, non-uniform motion. Thereafter the representation of motion in graphs. Then the representation of motion in expressions, that is the equations of motion and the derivations of equations of motion we are going to study in this chapter. This chapter carries 7 marks, and along with that we are going to study the relative motion in this chapter. Thereafter the next chapter is motion in plane. From this chapter we are have a brief introduction of using the ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೇ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್, ವಾಹಕಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ and the circular motion in this chapter. This chapter carries 11 marks. The next chapter is laws of motion, what you have studied in 9th standard. ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 10 marks. The next chapter is again the continuation of your 9th standard chapter, work, energy and power. This chapter carries 9 marks in the annual examination. Then the next topic is, it is also related to mechanics. This is the rotational motion of the system of particles we are going to study. One of the very important chapter, and we are going to study some of the very important concepts, especially with respect to moment of inertia and the loss of inertia. This is very important topic even in physics. Wherever you find the rotation, you are going to use the concept of moment of inertia, what we are going to study in this chapter. This chapter carries 11 marks, which is one of the very important chapter in first PUC. Then
The topics what you have studied in 9th standard gravitation, it is continued in the first PUC chapter gravitation. Here we are going to see the Newton's universal law of gravitation. Then the very important Kepler's laws of planetary motion and some of the important derivation related to acceleration due to gravity. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾಠ. This chapter carries 8 marks. Thereafter we are going to study with the ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀವಿ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಲಗಳು. ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Then you are going to study with the thermal properties of matter. That is also the continuation part of the topic what you have studied in 9th standard. The thermal in chemistry, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ thermal properties of matter which carries 9 marks. Then here you are going to study a topic called as thermodynamics. ಉಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಷ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This chapter carries 6 marks. Thereafter you are going to study a topic which is going to define the different concepts about gases. ಅನಿಲಗಳ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. This chapter is called as Kinetic theory of gases. This chapter carries 4 marks. Then the next chapter is oscillation. This chapter carries 7 marks and the last topic is the waves. This chapter carries 10 marks. Totally you are going to study the first PUC physics for 105 marks. 105 marks is the question paper. 105 marks the question paper will be set. 105 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ 105 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಥಮ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 70 marks. For practicals you will be awarded maximum of 30 marks. Then the total is 100 marks. ಹಾಗೆಯೇ 105 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪಡಿಬಹುದು. ಆ 70 ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಈ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂಕದ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅಂದರೆ 2 ವಾಕ್ಯ 3 ವಾಕ್ಯ 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದು 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಅಂಕದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 6, 7, 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 8 questions we have to appear for 5 questions. Those 5 questions carries a total of 15 marks. Then in part D, which is one of the very important part, in part A, B, C totally it will carry 35 marks. Part D alone carries 35 marks. In part D we are going to see the long answer questions as well as the numerical problems. The long answer questions will be subheaded in part 4 and part 5. Each part will have 3 questions. Out of 3 questions you are going to appear for 2 questions. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬರುವಂಥ 4th ಮೇನ್ ಮತ್ತು 5th ಮೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 5 ಅಂಕದ ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 2+2 4 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಟ್ಟು 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ 4th ಮೇನ್ ಮತ್ತು 5th ಮೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯ 6th ಮೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಅಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. 5 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5ರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. 15 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ 20% of the marks will be awarded for numerical problems. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ 20% ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is the question paper pattern what we are going to appear in the annual examination. Then let's see what is the weightage given to the different chapters for numerical problems. ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಣ. ಮೊದಲ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ the mechanical properties of solids and mechanical properties of fluids, thermal properties of matter, thermodynamics. 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಂತರ kinetic theory of gases, oscillations and waves ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಾ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಅಂಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ 20 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ವೈವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ 20 ಅಂಕದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು, ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಅಂಕಗಳು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 2 ಅಂಕಗಳು, ಹಾಗೂ
ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು. ನಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳು. ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUCಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೋದು? 100 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ 100 ಅಂಕದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 70 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೆ 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು, 30 ಅಂಕದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಛಲ, ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUCಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.